அன்பார்ந்த மாணவர்களை, இந்த வீடியோவில் 12ஆம் வகுப்புக்குரிய கெமிஸ்ட்ரி பாடம் யூனிட் 5 கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி என்ற பாடத்தில் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் என்ற பகுதியை பார்க்க உள்ளோம். Already we studied stereo isomerism in organic chemistry. Okay, in the case of coordination compounds or coordination chemistry, what is the definition for stereoisomers? You see, the stereoisomers of a coordination compound have the same chemical formula and connectivity between the central metal atom and the ligands. So, in stereoisomers, two or more compounds have same central metal atom or ion and ligands. Then the donor atom also same. Okay, but they differ in the spatial arrangement of ligands in three-dimensional space. So the spatial orientation or spatial arrangement is different. They can be further classified into geometrical isomers and optical isomers. Once again, you see, stereoisomers of a coordination compounds have same chemical formula, that means same molecular formula and connectivity. Donor atom is also same, okay, between the central metal atom and the ligands, but they differ in spatial arrangement of ligands in three-dimensional space. Then here there are two types of stereoisomerism. They are geometrical isomerism and optical isomerism. What is the difference between isomer and isomerism? Isomer represent the compounds having isomerism. Okay, isomerism means the phenomenon. Okay, the phenomenon, the isomers existed due to some reasons, is right. This phenomenon is called which one? Isomerism. Okay, you see, geometrical isomers. Geometrical isomerism exists in heteroleptic complexes. Heteroleptic, that means more than one type of ligands are present. More than one type of ligands are present in complexes. Okay, then due to different possible three-dimensional spatial arrangement, if all the ligands are identical, homoleptic, if all the ligands are identical, then it is not possible to get a different spatial orientation. Okay, so geometrical isomerism does not exist. So geometrical isomerism exists in the case of heteroleptic complexes only. Okay, then three-dimensional spatial arrangement of ligands around the central metal atom. Then you see, this type of isomerism exists in square planar and octahedral complexes. This geometrical isomerism exists in square planar and octahedral complexes. It is not found in tetrahedral complexes. Okay, then you see, in square planar complexes of the form Ma2B2 N plus or minus. What is the meaning? M is central metal atom or ion. A and B are what? Monodentate ligands. Okay, A is one type of monodentate ligand. B is another type of monodentate ligand. Here, what is the meaning of N plus or minus? Any charge. It may be plus 1, minus 1, plus 2, plus 3, and so on. Right? Any charge. Okay, that is the meaning. N plus or minus. And another type, you see, Ma2. One type of ligand, two times exist. Then BC, there are two other monodentate ligands. Charge is N plus or minus, where A, B, and C are monodentate ligands, and M is central metal ion or atom. Similar groups A or B present either on same side. Okay, if the similar group may exist on same side or different side. Okay, on the opposite side. Different means the opposite side of the central metal atom M gives rise to different geometrical isomers, and they are called cis and trans isomers respectively. If two similar groups exist at the same side, then cis isomer. Then if they exist
diagonally, okay, opposite side, then it is called trans isomer. Okay, for example, you see this one Ma2B2 type. Example, PtNH3Cl2, platinum oxidation state +2 and +4, two types of oxidation state possible. Okay, in this complex, platinum is having +4 oxidation state. So the charge for ammonia is 0. Okay, chlorine -1, 2 chlorine is there, -2, platinum +4. Together, all together, we will get +2. That is written here. Okay, here you see 2NH3 at the same side. It's like here you see opposite sides, or we can say opposite vertices. Okay, diagonally it is present. Similarly, the chlorine also, you see, it is like that. Okay, so this is cis, nearby position in trans. Okay, the far away. Okay, far position, you see, FAR, far. Okay, you see chlorine here, diagonally it is present. This ammonia is diagonally present. Okay, this is a trans isomer, this is cis isomer. The square planar complexes of the type MXY twice N plus or minus. XY means it is bidentate ligand, heterolytic. Okay, heterolytic bidentate ligands. Okay, here two different donor atom. One donor atom is X, we can say, another is Y. So two different donor atom we can represent like this. Okay, then bidentate ligand with two different coordinating atoms. That means donor atoms. Okay, which shows, it also shows cis trans isomerism. Okay, square planar complexes of the form MABCD N plus or minus. That means all are monodentate ligand, different kinds of monodentate ligand. Also shows geometrical isomerism. You see, you keep in mind, if the number of ligands are different, then number of isomers are more. Okay, you see, in this case, in this type, by considering any one of the ligand A, B, C or D as a reference, the rest of the ligand can be arranged in 3 different ways, leading to 3 geometrical isomers. Okay, but you keep in mind here, bidentate ligand XX or AA twice type is not given. Okay, AA twice type is not given. That means that type complex cannot show the geometrical isomerism. Okay, square planar complex of the type MAA twice N plus or minus does not show geometrical isomerism. Or we can say the complexes of the type MA4 N plus or minus also does not show geometrical isomerism. Okay, homolytic bidentate ligand. Homolytic bidentate ligand cannot show geometrical isomerism. Then also, which one? If 4 ligands are identical, then also does not show geometrical isomerism. Here Ma2B2 type we studied. Then Ma2BC type. A2, one type of ligand is 2, another 2 ligands are different. Okay, you see here example, PtNH3 twice ClBr 2 plus. Okay, here you see 2 ammonia in nearby position. We can say cis isomer. This is in opposite position, trans isomer. Then you see MXY twice. This is heterolytic bidentate ligand. Heterolytic bidentate ligand. Okay. Then you see for this example, we can see glycineto. NH2 CH2 COOH is called glycine. Okay, அந்த glycine last H இல்லைன்னா அதுக்கு பேரு glycinate. Since it is negative charge, last E is dropped. For that we have to write O. Glycineto. It have 2 donor atoms. One is nitrogen, another is oxygen. Okay, அப்ப நைட்ரஜன்ல இருந்தும் கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம், ஆக்சிஜன்ல இருந்தும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். பரப்பம் இது PT. இதுல பாரு NH2, இந்த நைட்ரஜன்ல இருந்து இங்க பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, இதுல ஆக்சிஜன்ல இருந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இதே கிளைசினேட்டோவை இந்த பக்கம் போடுதான்.
புரியுது? இந்த ஓய் ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்துல வர மாதிரி போட்டிருக்கோம் பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப இந்த ஓயில இருந்து இங்க பாண்ட் ஆகியிருக்கு. இந்த NH2 இதுல உள்ள நைட்ரஜன்ல இருந்து இங்க பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப ரெண்டு NH2வும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு, ரெண்டு ஓயும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு. அடுத்த நிச்சயம்னா ஒரு கிளைசினேட்டோ அதை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணி போடும். இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ளதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கான். இந்த ஓயை மேல வாரது மாதிரி போட்டிருக்கு, NH2 கீழே வாரது மாதிரி போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா? ஓகே, இனி ஞாபகம் வச்சிருங்க, இந்த பைடெண்டட் லிகெண்ட்னா எப்பவுமே பக்கத்து பக்கத்து பொசிஷன்ல தான் வரும், ஆப்போசிட் பொசிஷன்ல வராது. ஓகே, அதனாலதான் என்ன சொன்னா ஹோமோலிட்டிக் பைடெண்டட் லிகெண்ட் cannot form ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் சொன்ன ரீசன் அதுதான். எத்திலீன் டையமீன் வந்தாச்சுன்னா என்னச்சு அது ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர் வராது. அப்ப இந்த கேஸ்ல பாத்துங்களா இந்த ரெண்டும் புரியுதுல? அப்ப இது முதல்ல போட்டிருக்கான். அடுத்து நினைச்சிருக்கான் ஒரு கிளைசினேட்டோவை நினைச்சிருக்கான், அதை சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்கான், பொசிஷனை கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்கான். இந்த NH2 இங்க நினைச்சிருக்கான், NH2 கீழே வர மாதிரியும் ஓ மேல வர்றது மாதிரியும் போட்டிருக்கான். அப்ப இதுல நீங்க ஞாபகத்துல நல்லா வச்சிருங்க, இது வந்துட்டு பைடெண்டட் லிகெண்ட் எப்படி இருக்கு, having two different donor atoms. Okay, that is this this is heterolytic homolytic bidental ligand like oxalato and ethylene diamine cannot show this kind of complexes. Okay, reason என்னன்னு சொன்னா அந்த ஹோமோலிட்டிக்கா வர்றது அந்த பைடெண்டட் லிகெண்ட் வந்துட்டு பக்கத்து பக்கத்து பொசிஷன்ல மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய இந்த ஆப்போசிட் பொசிஷன்ல வராது. இப்ப எத்திலின் டைமீன் போட்டோம்னா இந்த ரெண்டு பொசிஷனுக்கும் ஒரு எத்திலின் டைமீன் வரும், இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு எத்திலின் டைமீன் வரும். புரியுதா? ஒரு எத்திலின் டைமீன்ல உள்ள நைட்ரஜன் இங்கேயும் அடுத்த உள்ளது இங்கேயும் மட்டும் வராது. சொன்ன புரியுதுல? அதனால என்ன செய்யாது, சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமர்ஸை காட்டாது. The next type is MABCD. பாருங்க, PT, NH3, Br, Cl, NO2 போட்டிருக்காங்க. இதுல பார்த்தாச்சுன்னா NH3 மட்டும் நியூட்ரல், மீது உள்ள மூணுமே -1 சார்ஜ். இந்த PT-க்கு +4 சார்ஜ், +4 வரலாம் +2 வரலாம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல எங்க சொல்லியிருக்க எல்லா எக்ஸாம்பிள்லயும் என்ன வந்திருக்கு, +4 சார்ஜ் தான் வந்திருக்கு. புரியுதா? இந்த எக்ஸாம்பிள்ல +2 வந்திருக்கு, இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்லயும் +2 வந்திருக்கு பாத்துருங்க. ஏன்னா இதுல ஒரு மைனஸ் தான் இருக்கு, ரெண்டு லிகெண்டுக்கு சேரப்ப என்ன செய்யும், -2 வரும். அப்படிதான் ஒண்ணுக்கு -1 சொல்லும்போ ரெண்டுக்கு ஆகும்போ -2. அப்போ PT-க்கு +2, அப்ப டோட்டல் சார்ஜ் 0. அதான் இங்க +2 வரல. இனி இங்க எல்லாம் ஏன் +2 வந்திருக்கு, இதுல ஏன் வரலன்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது. மீது இங்க பார்த்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்லையும் 4 எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கான், 4ல 3 எக்ஸாம்பிள்லையும் PT-க்கு +4 சார்ஜ் வந்திருக்கு. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் +2 சார்ஜ் வந்திருக்கு. அப்ப இங்க +4 சார்ஜ், அப்போ இது PT +4, இது இந்த 3 மைனஸ், அப்ப 3 மைனஸ் சேரும்போது மீது என்ன இருக்கும், +1. அதாங்க மேல போட்டுருக்கு பாத்துடுங்க. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுத வேலையில பாரு, இந்த ஒரு Cl நம்ம பெர்மனண்டா இந்த இடத்துல வச்சிருக்கோம், ஒரு Cl. ஓகே, அடுத்து இந்த வெர்டிஸ்ல என்ன செய்யும், மீதி 3ஐயும் மாறி மாறி போடுதான். ஒரு தடவை Br போடுதான், அடுத்து NH3 போடுதான், அடுத்து NO2 போடுதான். அப்ப பாத்துடுங்க, ஒரு Cl பெர்மனண்டா ஏதாவது ஒரு ஆட்டம், அது என்ன ஒரு லிகெண்ட், இட் மே பி Cl ஆர் NH3, ஏதோ ஒன்ன பெர்மனண்டா ஒரு பிளேஸ்ல பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான். அடுத்த 3க்கும் உள்ள பிளேஸ்களை சேஞ்ச் பண்றோம். ஓகே, அப்ப பாத்துடுங்க, இதுல என்ன செய்யும், ஒரு தடவை நம்ம Br போடுதான், இன்னொரு தடவை NH3 போட்டிருக்கு, இன்னொரு தடவை NO2 போட்டிருக்கான். அடுத்த 2 லிகெண்ட் இருக்கு, அதை என்ன செய்யும், மீதி 2 பொசிஷன்ல போடுதான். மீதி 2 பொசிஷன் என்ன, அப்ப NO2 இங்க நம்ம போட்டிருக்கோம்ல, இதுக்கு பாரு NO2 இங்க மேல போட்டுட்டு NH3 கீழே போடலாம், அது தப்புன்னு கிடையாது. சொன்ன புரியுதா? அப்படி பார்த்தாச்சுன்னா புக்ல போட்டிருக்க மாதிரி சிலப்போ ஷேப் உங்களுக்கு தெரியாது, வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா அதை நீங்க ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணா சில வேலை நிச்சயம் இதே காம்பவுண்ட் வந்துடும். சொன்ன புரியுதா? அப்போ இவ்வளவுதான் அரேஞ்ச்மெண்ட், இதுக்கு மேல வேற அரேஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. சொன்ன புரியுதா? அதனால இதெல்லாம் நீங்க மக்கப் பண்ணி வைக்க வேண்டாம், இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது லிகெண்ட், நான் லிகெண்ட், என்னென்ன லிகெண்ட் வந்திருக்கு PT. ஓகே, அப்ப ஒரு சைடுல நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு லிகெண்ட், ஏதோ ஒரு லிகெண்ட மட்டும் பிக்ஸ்டா வச்சிருக்கான். அடுத்து அதுக்கு டயோகன்ல வாரத மீதி 3 லிகெண்டும் வாரது மாதிரி மாத்தி மாத்தி 3 ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கான். மீதி வரக்கூடிய 2 லிகெண்டை என்ன செய்திருக்கான், இந்த அடுத்த 2 பொசிஷன்ல போட்டிருக்கான். as we like. அது இப்படிதான் போடணும் கிடையாது, மேலதான் NH3 போடணும், கீழே தான் NO2 போடணும், அப்படி ரூல்ஸ் கிடையாது. நீ மேல NO2 போட்டு கீழே NH3 போட்டாலும் ரைட் தான். ஓகே, அந்த மாதிரி 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வருது. சில வேளை இந்த மாதிரி கேட்கலாம் உண்மையோட கொஸ்டின். ஓகே, how many isomers are possible for the complex of the type MABCD n plus or minus type அப்படின்னு கேட்டா தெரியணும். 3 isomers வரலாம். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி டைப் கேட்டாச்சுன்னா MXY twice எத்தனை n plus or minus எத்தனை ஐசோமர் வரலாம், only 2. அப்ப அது தெரியணும், வித்தியாசம் தெரியணும். ஓகே, then tetrahedral complexes does not exhibit geometrical isomerism. அப்ப ஸ்கொயர் பிளானர் காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஏன் வருது, இந்த 4 பொசிஷன் ஐடென்டிக்கல் மாதிரி கிடையாது. ஏன்னு சொன்னா இப்ப இந்த பொசிஷன், இந்த 2 பொசிஷன் பக்கம் பக்கம் இல்லையா, இந்த 2 பக்கம் பக்கம், இது பக்கம் இது பக்கம். அப்ப இதெல்லாம் என்ன செய்வோம், நம்ம சிஸ் பொசிஷன் சொல்லுவோம். சரி, திஸ் இஸ் பொசிஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கிடுங்க, இது பொசிஷன் நம்பர் 1,
this is 2, this is 3, this is 4 அப்படின்னு நினைச்சுங்களேன். அப்ப இதுல சிஸ் பொசிஷன் எதெல்லாம் 1 2 2 3 3 4 4 1 இவ்வளவுமே சிஸ் பொசிஷன். டிரான்ஸ்பொசிஷன் என்னென்ன 1 3 2 4 டிரான்ஸ்பொசிஷன். அப்ப இங்க என்ன செய்யுது, அந்த 1 3க்கும் 2 4ம் பார்த்தாச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் கூடுதலா இருக்கு, டிஸ்டன்ஸ் அதிகம். சரிதானா? எதெல்லாம் பொசிஷன் 1 3க்கும் 2 4க்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. மீதி பொசிஷன் 4 பொசிஷன் சொன்னா 1 2 2 3 3 4 4 1 இல்லைன்னா 1 4ன்னு சொல்லலாம். அந்த பொசிஷன் எப்படி இருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் குறைவா இருக்கு. அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைவா இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் என்ன சொல்லலாம், சிஸ்ன்னு சொல்லுவான். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமானது என்ன சொல்லலாம், டிரான்ஸ்னு சொல்லலாம். ஆனா டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இப்படி கிடையாது. எந்த வெர்டிசல் பார்த்தாலுமே 4 லிகெண்ட் வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஓகே, அது எக்ஸாம்பிள் இத பாத்துக்கிடுங்க. இந்த டெட்ராஹெட்ரல் பாத்து, இதுதான் டெட்ராஹெட்ரன் ஷேப். டெட்ராஹெட்ரன் ஷேப் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் அந்த பேஸ்ல இருக்கு, பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் அதுல இருக்கு. ஏன்னா ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அடுத்து இருக்கு, இதுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட், மேல வரக்கூடிய பாயிண்ட், புரியுதா? அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு நேர மேல, நடுவுல நேர மேல வரக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன செய்யணும், அதே எட்ஜ்ல இருந்து அதே சைடுக்கு வரக்கூடிய அதே லென்த் வரது மாதிரி இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இமேஜின் பண்ண முடியும். இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அந்த மாதிரி நினைச்சிருங்க. இங்க பாக்க இது 90 டிகிரி மாதிரி இருக்கு, நீங்க அப்படி நினைக்காதீங்க, எல்லாமே 60 டிகிரி அந்த மாதிரி. புரியுதா? அதுதான் கரெக்டான ஷேப். ஓகே, அடுத்து அப்ப இதே மாதிரி இந்த பக்கம், புரியுதா? இது ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள், இந்த பேக்ல வரக்கூடிய ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள். 4மே ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் தான். இங்க 4 ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஒன்னு பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர். ஓகே, அடுத்து மீதி 3 என்ன செய்யுது, எபோவ் த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் வருது. இல்ல, 4மே ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள். அப்ப இந்த ஒரு வெர்டிஸ், இந்த வெர்டிஸ்ல இருந்து இது பொசிஷன் நம்பர் 1 ன்னு சொல்லிடுவோமே வேணா, இது பொசிஷன் நம்பர் 1 சொல்லுங்க, சொல்லிடுவோம். இது பொசிஷன் நம்பர் 2 3 4. அப்ப எப்படி இருக்கும், 1 2 2 3 3 4 இல்லையா? எல்லாமே எந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாலும் ஈக்குவல் தான். இந்த வெர்டிஸ்ல ஒரு லிகெண்டுக்கு, இங்க 3 லிகெண்டுக்கும் எப்படிதான் இருக்கு, ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். இல்ல இந்த வெர்டிஸ்லயே பாத்துக்கிடுங்க. இதுல இருந்தீங்கன்னா இதுல ஒரு லிகெண்ட் இருக்கு, மீதி 3 லிகெண்ட் இங்க 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 இருக்கு. இது ரெண்டு பார்த்தாச்சுன்னா 3மே எப்படிதான் இருக்கும், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்ப அங்க சிஸ் பொசிஷன் டிரான்ஸ் பொசிஷன் சொல்ல முடியாது, எல்லாமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப ஆல் த பொசிஷன்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல். சொன்ன புரியுது? அதனால என்ன செய்ய முடியாது, இந்த டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல என்ன கிடையாது, ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் கிடையாது. ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் வரணும்னா கொஞ்சம் சில லிகெண்ட்ஸ் பக்கத்து பொசிஷன்ல இருக்கணும், சிலது தூரம் வரணும் இல்லையா? டிஸ்டன்ஸ் வித்தியாசம் இருக்கணும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் வித்தியாசம் வந்தா மட்டும் என்ன, பக்கத்து பொசிஷன்ஸ்ல வந்து சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், தூரம் வந்தாச்சுன்னா டிரான்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்கதான் அப்படி பக்கத்துல தூரம்னு கிடையாது, எல்லா வெர்டிஸும் எப்படி இருக்கு, ஈக்குவலா இருக்கு, ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். சோ in the case of tetrahedral complexes there is no geometrical isomeres. Okay, then octahedral complexes பாருங்க. octahedral complexes of the type M A2 B4 n plus or minus M XX இதென்ன, homolytic bidentate ligand, homolytic bidentate ligand. புரியுதா? donor atoms are same. Okay, twice B2 n plus or minus. So cis trans isomerism இவ்வளவு இல்ல, இனி நிறைய டைப் உண்டு. cis trans isomerism octahedral complexல வருது. M XX thrice n plus or minus. இங்க twice இருக்குல்ல, அதுக்கு பதிலா thrice வரலாம். thrice வந்துட்டு n plus or minus வரலாம், அதுலயும் உண்டு. புரியுதா? இனி M A B C D E F அப்படி வரலாம். 6 லிகெண்ட் வேற வேறையாட்டு வரலாம், அப்படி இருந்தாலும் உண்டு. M A3 B3 டைப் அதுலயும் உண்டு. சொன்ன புரியுதா? இப்படி ஏகப்பட்ட டைப் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல உண்டு. நம்ம புக்ல இந்த ரெண்டும் தான் இந்த இடத்துல போட்டு காட்டியிருக்காவ. ஓகே, sources, systems, isomerism. Okay, then here A and B are monodentate ligand and XX is bidentate ligand with 2 same kind of donor atom. In octahedral complexes the position of ligand is indicated by following numbering scheme. Okay, அப்ப octahedral complex octahedral shape உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். octahedral shape எப்படி இருக்கும், அந்த ஷேப் நமக்கு கரெக்டா தெரியணும், பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப இந்த படம் பார்க்க கொஞ்சம் கூட கிளாரிட்டி இருக்கு, பாத்துக்கிடுங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு. ஓகே, இது பாருங்க, இது இப்போ மொத்தம் 6 வெர்டிஸ் உண்டு இல்லையா, 1 2 3 4. இந்த 4 வெர்டிஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ண வாரது ஒரு ஸ்கொயர். இங்க படத்துல உள்ள மாதிரி எக்ஸெட் எப்படி பார்க்காதீங்க, ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஆனா ஆக்சுவலா இது எப்படி இருக்கும், ஸ்கொயர். 4 sides are equal and the angles are
90 டிகிரி. ஓகே, சொன்ன புரியுது? அப்ப இது ஒரு ஸ்கொயர், இந்த 4. இனி அதுக்கு நேர மேல ஒரு பாயிண்ட், அதுக்கு நடுவுல நேர மேல ஒரு பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் இந்த 4 வெர்டிஸோடையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். அப்ப என்ன செய்யும்? 4 ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. 1 2, இந்த பேக் சைடுல 1, இதுக்கு பேக் சைடுல 1, 4 ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் நேர கீழே வருது. ஓகே, அப்ப என்ன செய்யுது? அதுக்கு நேர கீழே இருக்கு இல்லையா? அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த 4 முக்கையும் கனெக்ட் பண்ணுதான். இதுலயும் என்ன செய்யுது? 4 ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. இது இந்த சைடு 1, இந்த சைடு 1, இதுல பேக்ல இருக்கக்கூடியது இந்த எல்லோ கலர்ல காட்டக்கூடியது, இதுக்கு பேக் சைடு இந்த சைடு வருது இல்ல. இனி இதுக்கு அடுத்த சைடு வரக்கூடியது இங்க லேசா தெரியுது. ஓகே, அப்படி இதுல என்ன இருக்கு? 4 ட்ரையாங்கிள் வருது. அப்ப கீழே 4 ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு, மேல 4 ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு. அப்ப எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு? 8 ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு. அப்ப இது 8 ஃபேஸ் இருக்கு. அது என்ன சொல்லுவான்? ஹீட்ரல்னா ஃபேஸ், ஆக்டா ஹீட்ரல். ஆக்டான்னா 8 ஃபேஸ் அதுக்கு இருக்கு. புரியுதா? 8 வெர்டிஸ் கிடையாது, 8 மூலை கிடையாது, 8 மூலை இதுல கிடையாது. புரியுதா? 8 என்னதான் உண்டு? 8 ஃபேஸ் தான் இருக்கு. 8 ஃபேஸ், 8 ட்ரையாங்குலர் ஷேப் வருது ஒரு ஃபேஸ் ஆட்டு. ஓகே, டெட்ராஹீட்ரன் சொல்றதுல 4 ஃபேஸ் இருக்கு, 4 ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இந்த ஆக்டாஹீட்ரன் சொல்லும்போது 8 ட்ரையாங்கிள் வரும், 8 ஃபேஸ் வருது. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுடுங்க. இனி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கூட இந்த ஆக்டாஹீட்ரன்ல உங்களுக்கு தெரியும் பாத்துருங்க. என்ன சொன்னேன்? இந்த 4 பாயிண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்கொயர்னு சொன்னேன். அப்படிதான் அதே மாதிரி இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த பாயிண்டும் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பாயிண்டும் இந்த வெர்டிஸும் இதுக்கு நேர பேக்ல இருக்கக்கூடிய வெர்டிஸும் சேர்த்தா வாரது ஒரு ஸ்கொயர். ஓகே, அந்த ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கு? முதல்ல சொன்ன ஸ்கொயருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. இனி பாரு, இந்த மேலத்த வெர்டிஸும் கீழத்த வெர்டிஸும் இந்த வெர்டிஸும் சேர்த்து வாரது இன்னொரு ஸ்கொயர். புரியுது? இந்த ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கும்? முதல்ல சொன்ன 2 ஸ்கொயருக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். புரியுது? அப்ப இந்த 3 ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கு? ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. ஓகே, ஞாபகம் வச்சிருங்க. இதுதான் கரெக்டா சொன்ன ஆக்டாஹீட்ரன் ஷேப். அது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா தெரியணும். ஓகே, இனி அதுக்கு பொசிஷன்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பாத்துருங்க. இந்த மேல வரக்கூடிய இது வந்துட்டு எப்படி இருக்கு? இந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர்னு நினைச்சுடுங்களேன். இந்த 4 பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர்னு வச்சு நினைச்சுடுங்க. இது அந்த பேப்பருக்கு முன்னே இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்க. ஓகே, அப்ப பாத்துக்க. அப்போ இந்த மேல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இதுல இருந்து இந்த 4 வெர்டிஸையும் கனெக்ட் பண்ணுதான். அப்ப 4 ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியும். இதே மாதிரி கீழே ஒரு பாயிண்ட், அதுல இருந்து என்ன செய்யிருக்கான்? 4 ட்ரையாங்கிள் கனெக்ட் பண்ணுதான், 4 வெர்டிஸையும் கனெக்ட் பண்ணுதான். அதுல 4 ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும். ஓகே, இனி அந்த பொசிஷன்ஸ் நம்ம போட்டுருவோமே. மேல உள்ளதை 1 எடுத்துக்கிடுவோம்னு வச்சிருங்க. மேல உள்ள பொசிஷன் 1 வச்சுக்கிடுவோம். அடுத்து இந்த ஸ்கொயர்ல வரக்கூடிய ஏதாவது 1 2 எடுப்போம். அதோட சேர்ந்து வரக்கூடிய கண்டினியூஸ் நம்பர் வரணும். லெஃப்ட் டு ரைட் டு லெஃப்ட் வரலாம், இல்லன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் போகலாம். எப்படி போட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது. இது பொசிஷன் நம்பர் 1 போட்டுறான் மேல உள்ளது. இதை 2 போட்டிருக்கான், இது 3 போட்டிருக்கான், 4 போட்டிருக்கான், 5 போட்டிருக்கான். அப்ப அந்த ஸ்கொயர் உள்ள எல்லாம் போச்சு. 4 பொசிஷன் போயாச்சு. மேல உள்ளது வந்தாச்சு. கடைசி பொசிஷன் கீழே உள்ளது போட்டிருக்கான் 6 பொசிஷன். அப்போ அந்த மெட்டீரியல் எங்க இருக்கும்? இதுக்கு நடுவுல இருக்கு. அந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நடுவுல இருக்கு. புரியுதா? ஸ்கொயர் என்ன? எந்த ஸ்கொயருக்கு? 4 ஸ்கொயருக்கு நடுவு. சாரி, 3 ஸ்கொயர் வருங்க. 3 ஸ்கொயருக்கு நடுவுல வருது. 3 ஸ்கொயர் இன்டர்செக்ட் பண்ணுது ஒரு பாயிண்ட்ல, ஆரிஜின். அந்த இடத்துலதான் எங்க இருக்கும்? இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல எது சிஸ் பொசிஷன் பாருங்க. இந்த முக்கில இருந்து பார்க்கணும், இல்லைன்னா இதுல இருந்து பாத்துக்க. இந்த முக்கில இருந்து பாத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க. இதுல இருந்து பார்த்தாச்சுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் இங்க பேக்ல வர டிஸ்டன்ஸும் இந்த சைடு டிஸ்டன்ஸும் எல்லாம் ஈக்குவல். சொன்ன புரியுதா? 4 டிஸ்டன்ஸும் எப்படிதான் இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கு. புரியுதா? அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதே வேல்யூ தான். இது அதே வேல்யூ தான். இது அதே வேல்யூ தான். இந்த சைடு அதே வேல்யூ தான். அதே வேல்யூ தான் இங்க கீழே வர சைடு 4 சைடும். சொன்ன புரிஞ்சுல? அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவான்? சிஸ் பொசிஷன் சொல்லுவான். அப்ப சிஸ் பொசிஷன் எதெல்லாம்? இது 1 வச்சுக்கிட்டீங்க. 1 2 1 2 சிஸ் பொசிஷன், 1 3 சிஸ் பொசிஷன், 1 4 சிஸ் பொசிஷன், 1 5 சிஸ் பொசிஷன். அப்ப இந்த முக்கில இருந்து 4 சொல்லியாச்சு, 4 பொசிஷன் சொல்லியாச்சு. அடுத்து இது 2 இல்லையா? 2 3 சிஸ் பொசிஷன், 3 4 சிஸ் பொசிஷன், 4 5 சிஸ் பொசிஷன், 5 2 சிஸ் பொசிஷன். அடுத்துக்கு கீழே வரது பாருங்க. இது 6 அப்படிதானே? அப்ப 6 2 இல்லன்னா 2 6 சொல்லிடுறோமே. 2 6 3 6 4 6 5 6 இவ்வளவுமே சிஸ் பொசிஷன். அப்ப எத்தனை சிஸ் பொசிஷன் இருக்கு? மேல ஒரு 4, இந்த ஸ்கொயர்ல வரக்கூடிய ஒரு 4, கீழே வரக்கூடிய ஒரு 4. there are 12 சிஸ் பொசிஷன்ஸ். அதே சிஸ் பொசிஷன் எத்தனை இருக்கு? 12 சிஸ் பொசிஷன் இருக்கு. அப்ப டிரான்ஸ்போசிஷன் எப்படி இருக்கும்? இந்த மேல இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல இருந்து இந்த இடம் 1 6
டிரான்ஸ்போசிஷன். இது 2 சொன்னா இது 4 2 வந்தாச்சுன்னா இது 4. இந்த 2 4 அடுத்த டிரான்ஸ்போசிஷன். இது 3 அப்ப 3 5 அடுத்த டிரான்ஸ்போசிஷன். புரியுது? இந்த மூணுமே ஒண்ணு போல தான் டிரான்ஸ்போசிஷன். ஓகே ஓகே. அப்போ இதுல வந்துட்டு சிமிலர் லிகண்ட்ஸ் பக்கத்து பக்கத்து பொசிஷன்ல மட்டும்தான் இருந்துன்னு சொன்னா அது சிஸ் பொசிஷன். பொசிஷன் நம்பர் 1 6 2 4 3 5 இதுல இந்த பொசிஷன்ல வந்தாச்சுன்னா 1லயும் 6லயும் இருக்கு, 3 4ல இருக்கு, இல்லைன்னா 2 4ல இருக்கு, இல்லைன்னா 3 5ல இருக்கு. அப்படி இருந்தாச்சுன்னா அதை டிரான்ஸ் ஐசோமர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இங்க நமக்கு இதை பத்தி பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல நம்ம புக்ல. ஓகே, தென் பாத்துடுங்க இன்னொரு டைப் ஐசோமர்ஸ் இங்க வருது. சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமரை தாண்டி இன்னொரு டைப் ஐசோமர்ஸ் இங்க வருது. பாத்துடுங்க அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபேசியல் ஐசோமர் அண்ட் மெரிடியோனல் ஐசோமர். அது எப்படின்னு பாருங்க. octahedral complex of the type MA3B3 பாத்துங்க n plus or minus also shows geometrical isomerism. இந்த geometrical isomerism சிஸ்டன்ஸ் அல்ல, ஞாபகம் வச்சிருங்க. ஓகே, geometrical isomerism இங்க நம்ம சொன்னதான் சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமரிசம். ஓகே, தென் இது அப்ப சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமரிசம் geometrical isomerism தானே கேட்டா ஆமா, அதுவும் geometrical isomerism தான். ஃபேசியல் ஐசோமர், மெரிடியோனல் ஐசோமர் இதுவும் என்னதான் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர் தான். ஆனா இது சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமர் கிடையாது. ஓகே, சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமர் இங்க சொன்னது சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமர். இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் ஃபேசியல் ஐசோமர் அண்ட் மெரிடியோனல் ஐசோமர். ஓகே, பாத்துருங்க. octahedral complex of the type MA3B3 n plus or minus also shows geometrical isomerism if the three similar ligands A பாத்துருங்க, ஒரு டைப் லிகண்ட் A இருக்கு, அடுத்த டைப் லிகண்ட் A ல 3 இருக்கு, அடுத்த டைப் லிகண்ட்ல 3 இருக்கு. present in the corners of one triangular face. ஒரு triangular face கார்னர்ல அந்த A டைப் பேட்டர்னை போடுவான். ஓகே, பாத்துக்க. அடுத்து மீதி எப்ப இது மொத்தம் எத்தனை வெர்டிஸ் இருக்கும்? 6 வெர்டிஸ் தான் மொத்தம் உண்டு. 12 வெர்டிஸோ 8 வெர்டிஸோ உண்டுன்னு நினைக்காதீங்க, கிடையாது. ஒன்லி 6 வெர்டிஸ் இருக்கு. அதுல 3 வெர்டிஸ்ல என்ன செய்யிருக்கா? 3 வெர்டிஸ்னா ட்ரையாங்கிள் வாரது மாதிரி 3 போடணும், எங்கேயாவது 3 போடக்கூடாது. ஓகே, ட்ரையாங்கிள் வாரது மாதிரி 3 போடணும். 3 பொசிஷன்ஸ்ல என்ன செய்யும்? ஒரு டைப் லிகண்டா போடுவான். அடுத்து மீதி இருக்கக்கூடிய 3 பொசிஷன் தான் மீதி இருக்கு. அந்த 3 பொசிஷன்லயும் அடுத்து ஒரு லிகண்ட் இருக்கிறதா போடுவான், பி டைப் லிகண்டா போடுவான். பாத்துருங்க பாத்துக்கிடுங்க. if the three similar ligands A are present in the corner of one triangular face of the octahedron and the other 3 ligands B are present in the opposing triangular face, then the isomer is referred as a facial isomer. What is the name? Facial isomer, or shortly we can say FAC, face isomer. ஓகே, இதுதான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடுங்க. புரியுதா? இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? CO Cl3 CN thrice. பார்த்துடுங்க, CO Cl3 CN thrice. இதுக்கு சார்ஜ் உண்டு. நம்ம புக்கில் அவங்க போடுறது மறந்துருக்காவ, ஞாபகம். இது சார்ஜ் உண்டு. எப்படி சார்ஜ் வரும்? கொபால்ட்டுக்குள்ள சார்ஜ் +3 தான். ஆனா 3 குளோரினுக்கு -3, 3 CN-க்கு -3, டோட்டல் சார்ஜ் -6 வரும். டோட்டல் சார்ஜ் -6. ஆனா இங்க +3 கொபால்ட்டுக்கு இருக்கு. அப்ப மீதி என்ன இருக்கும்? -3 இருக்கணும். புரியுது? அப்ப இதுல ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே என்ன எழுதி இருக்கணும்? -3 போட்டிருக்கணும். ஓகே, சரி. ஓகே, அப்ப இந்த ஷேப் உங்களுக்கு புரிஞ்சல. இதுல 3 CL இருக்கு, ஒரு ஃபேஸ்க்கு ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ்ல போட்டிருக்கான். அதுக்கு ஆப்போசிட் ட்ரையாங்கிள் இது மேல வரக்கூடியதா இருக்கு. அதுக்கு ஆப்போசிட் ஏன்னா மீதி இருக்க 3 தான் இருக்கு, 3 வெர்டிஸ் தான் இருக்கு. அந்த 3 வெர்டிஸ்லயும் அடுத்த லிகண்ட போட்டிருக்கான். அது ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கும்? இதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபேஸா வரும். ஓகே, பாத்துக்கோங்க. இனி இந்த படம் வரைகிறது இங்க புக்ல போட்டிருக்க மாதிரி படம் வரைகிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும். சோ ஈஸியா எப்படி வரையலாம் அதையும் கூட பாத்துக்கிடுங்க. இதை பாருங்க, இதுதான் ஃபேசியல் ஐசோமர். இப்ப நம்ம பார்த்தது இது ஒரு ஸ்கொயர். இந்த ஸ்கொயர் வந்துட்டு பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க. இந்த சிஎல் இங்க மேல இருக்கு, இதுக்கு மேல. ஓகே, 90 டிகிரி இங்க மேல ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேப்பர். ஓகே, இந்த சிஎன் எங்க இருக்கு? உள்ள இன்சைடு பேப்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுங்க. ஓகே, அப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். அடுத்த ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு இந்த ரெண்டும் இந்த முக்கும் சேர்த்து அடுத்த ட்ரையாங்கிள் ஃபேஸ்ல அடுத்த லிகண்ட் வருது சிஎன். இதுதான் ஃபேசியல் ஐசோமர்னு சொல்லக்கூடியது. நான் வச்சிருங்க, ஒரு மேல உள்ள ஒரு முக்கும் அடுத்து ஏதாவது ஒரு 2 சைடு எடுக்க, அப்ப அது ஒரு ஃபேஸ் வருது. அடுத்து மீதி உள்ள மூலையை என்ன செய்ய? அடுத்த ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம சிஎன் போடுதான், அது அடுத்த ஃபேஸ்.
ஓகே, அவ்வளவுதான் உண்டு. இது பேசியல் ஐசோமர். The next one is meridional isomer. அது எப்படி வருதுன்னு பார்த்துக்கிடுங்க. If the three similar ligands are present around the meridian, which is an imaginary semicircle from one apex of the octahedral to opposite apex as shown in figure 5.6b. இதுல வரது மாதிரி பாத்துக்க. The isomer is called meridional isomer. இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? மெரிடியோனல் ஐசோமர். இது பாருங்க எப்படி வருதுன்னு பாத்துக்க. மேல உள்ள வெர்டிஸ், கீழே உள்ள வெர்டிஸ், அடுத்து ஏதாவது ஒரு வெர்டிஸ் எடுக்கும், ஏதாவது ஒரு வெர்டிஸ். ஓகே, இது 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 இந்த வெர்டிஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கேன். ஓகே, அப்ப பாத்துக்க. இதுல வந்துட்டு என்னன்னா, இங்க பார்த்தாச்சுன்னா மூணுமே சிஸ் பொசிஷன்ல வருது. அதுதான் ஆக்சுவலா உள்ளது சொன்னா இது சிஸ் பொசிஷன். இந்த 3 லிகண்டும் சிஸ் பொசிஷன்ல வருது, இந்த 3 லிகண்டும் சிஸ் பொசிஷன்ல வருது. அதுதான் அதுக்கு மீனிங். ஆக்சுவலா நீ எப்படி போட்டாலும் இந்த படம் தான் வரும். சொன்ன புரியுதா? அதே மாதிரி இதுல வரதுன்னா டிரான்ஸ்போஷன்ல வருது. ஒரு லிகண்ட் டிரான்ஸ்போஷன்ல வருது பாத்துக்க. என்ன சிஎல் இங்க மேலையும் கீழையும் மட்டும் வருது. அடுத்து வர 4 வெர்டிஸ்ல ஏதாவது ஒரு வெர்டிஸ்ல போடுவான் அடுத்த சிஎல். சொன்ன புரியுதா? அப்ப இது ஒண்ணு. இன்னொன்னுல எப்படி வருதுன்னு பாத்துக்க. இந்த டயகனல் இதுவும் இதுவும், அப்ப இது டிரான்ஸ்போஷன். இனி இது ஒரே ஒரு பொசிஷன் தான் பாக்கி இருக்கு, அதுல அடுத்த போடுதான் அடுத்த லிகண்ட். சொன்ன புரியுதா? அவ்வளவுதான் உண்டு. புரியுதா? அப்ப இத ஒரு மெரிடியன் சொல்லுதான். இது இப்படியே சுத்தி வர்றது இன்னொரு மெரிடியன் சொல்றான். ஓகே, அப்ப if the three ligands are present around the meridian in which an imaginary semicircle from one apex of the octahedral to the opposite apex as shown in figure, this isomer is called meridional isomer. So meridional isomer is nothing but trans isomer. இது trans isomer தான். Facial isomer is nothing but cis isomer. அப்ப இந்த சிஸ்டன்ஸ் ஐசோமர் உள்ள பேர் நம்ம கொடுக்கறது இல்ல, அதுக்கு பதிலா facial isomerனு சொல்லுதான். ஆனா ஆக்சுவலா இந்த facial isomerனும் மெரிடியோனல் ஐசோமர்னு சொல்லலாம் இல்லையா? இந்த facial isomer சொல்லக்கூடிய cis isomer, மெரிடியோனல் ஐசோமர்னு சொல்லு trans isomer. அவ்வளவுதான். ஞாபகம் வச்சுருங்க. இது ஷார்ட் எப்படி சொல்லலாம்? மெர் ஐசோமர். This is called meridional because each set of ligand can be regarded as lying on the meridian of an octahedron. Okay, அப்போ meridional isomer is similar to trans isomer, facial isomer is similar to cis isomer. அதையும் கூட ஞாபகம் வச்சுடுங்க. ஓகே, அப்ப இந்த meridional isomer இதை எப்படி நம்ம போடலாம்? ஷார்ட் ஆட்டு பாத்துக்க. இதா இருக்கு பாத்துடுங்க. இதுதான் மெரிடியோனல் ஐசோமர். டிரான்ஸ்போஸ்ல வரும் 2 சிஎல் டிரான்ஸ்போஸ்ல வருது. பொசிஷன் நம்பர் 1 6. அடுத்தது ஏதாவது ஒரு வெர்டிஸ்ல போடுவான். எந்த வெர்டிஸ்ல போட்டாலும் கரெக்ட் தான். ஏதாவது ஒரு வெர்டிஸ்ல போடுவான். ஓகே, அடுத்த சிஎல். மீதி என்ன இருக்கு? சிஎன். சிஎன் வந்துட்டு மீதி 3 முக்கியம் போடுவான். இந்த சிஎன் இங்க சிஎன் சிஎன் போட்டிருக்காங்க, இதுல மட்டும் என்சின்னு போட்டிருக்கான். இது ஐசோசைன் நினைச்சிடாதீங்க. இந்த பாண்டு சிக்கு கூட தான் வரும். அதனால அந்த சி இந்த பக்கம் பார்த்து போட்டிருக்கான். நீ மாத்தி போட்டாலும் மார்க் தருவாவ, இருந்தாலும் கரெக்டா சொன்னா இப்படி போடுதான் கரெக்ட். ஏன்னா இந்த கார்பனுக்கும் கோபால்ட்டுக்கும் தான் பாண்டு. அதனால இங்க என்சின்னு போட்டிருக்கான். இது ஐசோசைனட்னு நினைக்காதீங்க. ஓகே, as the number of different ligands increases, number of possible isomers also increases. For octahedral complexes of the type M, A, B, C, D, E, F, 6 ligand வருது. 6 வேற வேற different monodentate ligand. Okay, N plus or minus where A, B, C, D, E and F are monodentate ligands. If for this complex 15 different orientation are possible corresponding to 15 geometrical isomers. அப்ப 15 different orientations are possible. Okay, so 15 geometrical isomers are possible for this molecular formula. Okay, ஞாபகம் வச்சுருங்க. Evaluate yourself. 1. Question number 5. 3 compounds A, B and C have empirical formula CrCl3 into 6H2O. They are kept in a container with a dehydrating agent and they lost water and attaining constant weight as shown below. Table கொடுத்திருக்காங்க.
அப்போ 3 காம்பவுண்ட் ஏபிசி 3 காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்காவ, இனிஷியல் வெயிட் கொடுத்துருக்காவ. அதுக்கப்புறம் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்ல வைக்கும்போது அதுக்கு வெயிட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் ஆகுது. இது அதனுடைய ஃபைனல் வெயிட், கான்ஸ்டன்ட் வெயிட். அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், அப்போ இது பார்த்துடுங்க, இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன். அது அந்த வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷனா இருக்கக்கூடியது மட்டும்தான் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் வைக்கும்போது வெளியே போகும். அந்த வாட்டர் மாலிகுல் மட்டும்தான் போகும். அந்த மாலிகுலுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகுல் போகாது. ஓகே, வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஆர் வாட்டர் கிறிஸ்டலைசேஷன், கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும்போது வரக்கூடிய வாட்டர் அதில் ஒட்டிட்டு இருக்கு. அந்த வாட்டர் மட்டும்தான் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் வைக்கும்போது ரிமூவ் ஆகும். ஓகே, அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன், மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன். ஓகே, அப்ப இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காவ? ஐடென்டிஃபை பண்றது காம்பவுண்ட் ஏபிசி, இந்த மூணை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காவ. டைரக்டா அவங்க கேட்கல, அதனுடைய மீனிங் என்ன? அவங்க இந்த 3 காம்பவுண்ட் என்னன்னு உள்ளது ஐடென்டிஃபை பண்ணதுதான் இங்க இதனுடைய மீனிங் பார்த்துக்கிடுங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுவோம்? இங்க CrCl3 into 6H2O கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ மோலார் மாஸ் CrCl3 into 6H2O. அப்ப இந்த குரோமியத்துக்குள்ள மோலார் மாஸ் எவ்வளவு, அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளவு, கிளஸ்டபிளை பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாம் நம்ம மக்கப் பண்ணிக்கிட முடியாது. கிளஸ்டபிளுக்குள்ள மிடில் கான்ட்ரன் உடனே வரும். எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்குள்ள அட்டாமிக் மாஸ் போட்டுருக்கு. அதில் பார்த்து குரோமியத்துக்குள்ள அட்டாமிக் மாஸ் எழுதணும் 52. Then chlorine, 3 chlorine is there. 3 into chlorine atomic mass 35.45 plus 6 water molecule இருக்கு. வாட்டர் மாலிகுலுக்கு மோலார் மாஸ் அளவு 18. H2O 2 ஹைட்ரஜன் 2 ஆக்சிஜன் 16 இவ்வளவு சேர்ந்தா என்ன கிடைக்கும்? 18. அப்ப 6 into 18. அப்ப எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா 52. இது 3 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் இது 6 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கான். அடுத்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுதான் 266.35 கிராம் ஃபார் மோல் கிடைக்கும். ஓகே, இன்னும் ஒரு டேபிள் நமக்கு செய்யறது வசதியாட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டு போடுதான் ஏபிசி, அதுக்கப்புறம் இனிஷியல் மாஸ் போடுதான். அது அங்கே கொடுத்துருக்கான் இனிஷியல் மாஸ், இல்லை அதுகளை போட்டிருக்கான். அதுக்கப்புறம் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ்ட், மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ்ட்னா இது இனிஷியல எடுத்த குவான்டிட்டி, ஃபைனல் மாஸ் அளவு. இந்த ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் தான் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ். இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி அங்கே போட்டிருக்கான். இந்த ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முன்னாடி 0.54, இந்த ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது வருது 0.034. இந்த ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது 0. இப்போ இங்கே மாஸ் லாஸ் கிடையாது, எடுத்த மாஸ் அப்படியே இருக்கு. அப்போ இதுல வாட்டர் ஹைட்ரேஷனே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹைட்ரேஷன் எவ்வளவு மாஸ் லாஸ் ஆச்சோ அதுதான் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹைட்ரேஷன். அது போடுவோம். அடுத்து இது எத்தனை மோல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க, சாரி அதுக்கு முன்னால என்ன செய்யும், இங்க இனிஷியல் குவான்டிட்டி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது 4 கிராம். 4 கிராமுக்கு தான் இவ்வளவு வாட்டர் மாலிகுல் லாஸ் ஆகியிருக்கு இல்ல. அப்போ இங்க 1 மோலுக்குள்ள மாஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 1 மோல் ஆஃப் த காம்பவுண்டுக்குள்ள மாஸ் 266.35. அப்போ 4 கிராமுக்கு இவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் ஆகுதுன்னா இவ்வளவு மாஸ் எடுக்கும்போ 266.35 கிராம்ஸ் எடுக்க வேலையில எவ்வளவு மாஸ் லாஸ் ஆகுது அது கண்டுபிடிக்கணும். 4க்கு இவ்வளவு. அப்போ என்ன செய்யும், 1 கிராமுக்குன்னா அந்த 4 கொண்டு டிவைட் பண்ணும். இந்த மாஸ் என்ன செய்யணும், இதை மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ 0.54 into 266.35 டிவைட் பை 4. இதுக்கு லாக் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் பாருங்க. லாக் 0.54 பார் 1.7324 லாக் 266.35 இந்த வேல்யூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் லாக் 4 கீழே இருக்கக்கூடியது லாக் 4 எடுக்கும், அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுதான். அப்போ இந்த வேல்யூ கிடைக்கி. அப்போ அடுத்து என்ன செய்யறதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கான். ஓகே, ஆன்டி லாக் எடுத்திருக்கான். பார்த்துடுங்க, ஆன்டி லாக் எவ்வளோ கிடைக்கும்? 36.81 கிடைக்குது. அந்த வேல்யூக்கு போட்டிருக்கான் 36.81 போட்டிருக்கான். ஓகே, அடுத்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கண்டுபிடிக்கான். மோலார் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 18. அப்போ மாஸ் பை மோலார் மாஸ் போடுதான். மாஸ் 36.81 டிவைட் பை 18. அப்போ ரெண்டு டிவைட் பண்ண கிடைக்கும் 2.04 பக்கத்தில் வரும் இல்ல. அப்போ நமக்கு இது ரவுண்ட் ஃபிகராக தான் போடணும், புரியுது? அதனால அதை 2ன்னு போடுவான். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாம 2. இதே மாதிரி இந்த இதுலையும் போடுவோம் பாருங்க. இல்லை மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் எவ்வளவு? 0.34. அப்போ மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் கேட்டுச்சுன்னா அதே வேல்யூ தான். இதுக்கு என்ன, இங்க 0.5 கிராமுக்காக இவ்வளவு மாஸ் லாஸ் ஆகிருக்கு, இவ்வளவு வாட்டர் மாலிகுல் லாஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ 266.35க்கு எவ்வளவு லாஸ் ஆகும் அது கேல்குலேஷன் போடுதான். அப்போ முதல்ல 0.5 கொண்டு டிவைட் பண்ணிட்டு 0.034 சாரி 266.35 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவான் பார்த்துருங்க. அப்போ 0.034 into 266.35 டிவைட் பை 0.5. ஓகே, இந்த மாஸ் இல்ல போட்டிருக்கேன். இனி இது பை டேக்கிங் லாக் வி கேன் சிம்பிளிஃபை. லாக் 0.34 போட்டிருக்கான்.
log 2 6.35 போட்டிருக்கோம், ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கான். log 0.05 அதுக்குள்ள வேல்யூ தான், ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணதான் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கான். ஆன்டி லாக் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு ஆன்டி லாக் எடுத்திருக்கான். ஓகே, பார்த்துடுங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும் 18.11. 18.11 போடுதான். அடுத்தது என்ன செய்யும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கண்டுபிடிக்கும். அப்போ என்ன வருது 18.11 டிவைட் பை 18. அப்போ என்ன கிடைக்கும் 1.01. அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு வேல்யூ தான் கிடைக்கும் இல்ல, 0 தாண்டி ஒரு சின்ன ஒரு வேல்யூ வரும். அப்போ நமக்கு இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணப்போ என்ன கிடைக்கும் 1 போட்டுருவோம். 1 தான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண வரக்கூடிய வேல்யூ. ஓகே, இங்க வந்துட்டு வாட்டர் ஹைட்ரேஷன் கிடையாது, 0. சரி, ஓகே. அப்போ என்ன, இவ்வளவு, அதாவது ஒரு மோல் காம்பவுண்ட்ல 2 வாட்டர் மாலிக்யூல் இல்ல 2 மோல் வாட்டர் எப்படி இருக்கு, வாட்டர் ஹைட்ரேஷனா இருக்கு. எனக்கு 2 வந்திருக்கு. அப்ப 2 மோல் வாட்டர் ஹைட்ரேஷனா இருக்கு. அப்ப அது முதல்ல இந்த பாயிண்ட் போட்டுட்டு இந்த 2H2O வரணும். புரியுதா? மீதி வாட்டர் வந்துட்டு என்ன செய்யணும், கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ளாடி இருக்கணும். இங்க 6 வாட்டர் மாலிக்யூல் சொல்லி இருக்காவ. 6ல 2 வெளியே வந்தாச்சு, மீதி 4 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி வரணும். 4 போடுவோம். ஆனா குரோமியத்துக்குள்ள கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. புரியுது? அப்ப மீதி இருக்கக்கூடிய குளோரின் இங்க 3 குளோரின் இருக்கு, அதுல 2 குளோரினை உள்ள போடணும். 3 சேர்த்து போடக்கூடாது, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 7 மாறிடும். அதனால 6 தான் வேணும். அப்ப என்ன செய்யும், குளோரின் 2 உள்ள போடும், ஒரு குளோரின் வெளியே போடுவோம். புரியுது இல்ல? அப்ப இதுதான் காம்பவுண்ட் ஏ. அப்ப காம்பவுண்ட் பிக்கு வாட்டர் ஹைட்ரேஷன் எவ்வளவு இருக்கு, 1 மோல் வருது, 1 தான் வருது. அப்ப என்ன செய்யும், இன்டு போட்டு எழுதக்கூடியது ஒரு H2O தான், 1 H2O. அப்போ 6 H2O மீதி உள்ள 5 H2O ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கும். அடுத்தப்ப என்ன இருக்கணும், ஒரு குளோரின் உள்ள போடுதான், மீதி குளோரின் வெளியே இருக்கு. ஓகே, இதுதான் காம்பவுண்ட் பி. காம்பவுண்ட் சில வாட்டர் ஹைட்ரேஷனே கிடையாது. அப்ப எல்லா வாட்டர் மாலிக்யூலும் என்ன கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ளாடி வருது, ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி வரணும். அப்ப 6H2O உள்ள இருக்கு. அப்ப குளோரின் அங்க உள்ள இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை, குளோரின் வெளியே தான் வரணும். ஓகே, சோ இதுதான் காம்பவுண்ட் ஏபி அண்ட் சி. Then indicate possible type of isomerism for the complexes and draw their isomies. ஓகே, அப்ப இது நம்ம அடுத்த பார்ட்டி கூட பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கணக்கை பார்த்துருவோம். ஓகே, அடுத்து ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம். ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இது புக் பேக் கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் உள்ளது, ஒரு கொஸ்டின் புக் பேக்ல இருக்கு, அதான் இங்க பார்க்க பாருங்க. கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் which possess chirality. Chirality ன்னு சொன்ன மீனிங் என்ன, asymmetric. Asymmetric. The object and the mirror images are not superimposable. ஓகே, அப்ப இங்க ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கு, அதனுடைய மிரர் இமேஜ் பார்த்தோம்னா அந்த மிரர் இமேஜ் என்ன செய்யாது, சூப்பர் இம்போசிபிள் ஆகாது, ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அப்படியே பிக்ஸ் ஆகாது. அப்படி இருந்தாதான் என்ன சொல்லுவாங்க, chirality. ஓகே, coordination compounds which possess chirality exhibit optical isomerism similar to organic compounds. The pair of two optically active isomers which are mirror images of each other. ஒன்னா ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்தான்னா இன்னொன்னு அந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள மிரர் இமேஜ், அது இன்னொரு காம்பவுண்டா இருக்கும். ஓகே, ரெண்டும் வேற வேற காம்பவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வித்தியாசமா இருக்கும். ஓகே, அப்ப இதை என்ன சொல்லலாம், எனன்சியோமிஸ்னு சொல்லுவோம். பாத்துங்க, the pair of two optically active isomers which are mirror images of each other are called enantiomers. Their solutions rotate the plane polarized light. பாருங்க, their solutions rotate the plane of the plane polarized light either clockwise or anti-clockwise, and corresponding isomers called D and L isomers. Okay, D ன்னு சொன்னா dextro-rotatory, L ன்னா leo-rotatory forms respectively. Okay, the octahedral complexes of, அப்ப பாத்துடுங்க, அப்ப ரெண்டு எனன்சியோமிஸ் இருக்குன்னா அதுல எனன்சியோமர்ல ஒன்னு என்ன செய்யும், plane polarized light ரைட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணும், இன்னொன்னு லெஃப்ட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணும். If it rotate right side, then it is called dextro-rotatory or D isomer. Another one rotate into anti-clockwise direction, that is called leo-rotatory or L isomer. Okay, the octahedral complexes of the type MXX thrice n plus or minus அப்படின்னது homogeneous என்ன வரும், bidentate ligand. Or we can say homolytic bidentate ligand. Homolytic. ஓகே, ஹோமோலிட்டிக் பைடென்டேட் லிகண்ட். ரெண்டு டோனார் ஆட்டமும் சேம், ஒண்ணு போல இருக்கு, அது சிமெட்ரிக்கா இருக்கு. புரியுது? அதுதான் XX சொல்லலாம். ஓகே, அதுல 3 வருது. அப்படி இருந்தாச்சுன்னு சொன்னாலும் என்ன செய்யும், அது இந்த ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிஸ் கொடுக்கும். இல்லைன்னா XX twice AB வந்தாச்சுனாலும் வரும். அதுலயும் n plus or minus.
and mxx twice b2. இதுல n plus or minus. இதுல வந்துட்டு ஒரு சிக்கல் வரும் பாத்துக்கிடுங்க. இதுல trans isomer cannot form optical isomers. Only cis isomer can form isomer மட்டும்தான் ஃபார்ம் பண்ணும். அது ஏன், அதுக்குள்ள காரணம் என்ன? why the trans isomer cannot form optical isomers பாத்துக்கிடுங்க. அதுக்குள்ள ரீசன் என்னன்னா, சரி பாருங்க, இதா இருக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் இல்லையா, இது டிரான்ஸ் ஐசோமர் பாருங்க, எத்திலீன் டையமீன். புரியுதா? அப்ப XX ட்வைஸ் டைப், இது இங்க ஒரு எத்திலீன் டையமீன் இருக்கு, இங்க ஒரு எத்திலீன் டையமீன் இருக்கு, கோபால்ட். இவ்வளவும் பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர்ல இருக்கு. இந்த பேப்பர் இருக்கக்கூடிய அதே பிளேன்ல இருக்கு பாத்துக்கிடுங்க. பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் இதெல்லாம் இந்த எத்திலீன் டையமீன், கோபால்ட், இந்த எத்திலீன் டையமீன். ஓகே, ஒரு குளோரின் அந்த பிளேனுக்கு மேல இருக்கு வெர்டிகலா, இன்னொரு குளோரின் வச்சது அந்த பிளேனுக்கு கீழே வருது உள்ளாடி. புரியுதா? அப்போ அந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் இருக்குல்ல, அதுல அப்படியே ஒரு கண்ணாடி வச்சுக்கொண்டு, இல்லைன்னா ஒரு பிளேன், ஏதாவது ஒரு பிளேன் வச்சு கட் பண்ணி பார்ப்போம். அப்ப என்ன செய்யுது, அதுக்கு மேல வாரதும் கீழே வாரதும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. அப்ப இது சிமெட்ரிக், திஸ் மாலிக்யூல் இஸ் சிமெட்ரிக். அப்ப சிமெட்ரி, இஃப் a compound have any symmetry, ஓகே, அது பாயிண்ட் என்ன இருக்கலாம், அது பிளேனா சிமெட்ரி இருக்கலாம், ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி இருக்கலாம், புரியுதா, பாயிண்ட் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கலாம். இப்ப எந்த டைப் சிமெட்ரி இருந்தாலும் ஓகே, அது என்ன செய்யாது, ஆப்டிகலி ஆக்டிவா இருக்காது. இதுல பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கு, இந்த காம்பவுண்ட்ல பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கு. புரியுதா? இந்த பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கிறதுனால இது ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ். புரியுதா? இந்த மாதிரிப்பட்ட காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கும், ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ். ஓகே, பாத்துங்க. அடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். The optical isomers of COEN thrice 3+ are as shown below. இந்த ஒரு ஐசோமர் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்திருக்காவ இல்ல, COEN thrice 3+. அதுக்கு எப்படி போடுதான் பாருங்க, இது ஒரு ஸ்கொயர் பாத்துடுங்க. இதுல என்ன செய்யுது, ஒரு எத்திலீன் டையமீன் சிஸ் பொசிஷன்ல வருது, அப்படிதானே. அடுத்து ஒரு எத்திலீன் டையமீன் மேல உள்ள பொசிஷனையும் அடுத்து ஒரு சைடும் சேர்த்து சிஸ் பொசிஷன்ல போடுவான், இன்னொன்னு இந்த பக்கம் போடுவான். இங்க போட்டது மாதிரி நம்ம இந்த பக்கம் அடுத்த உடனே போட்டோம்னா இங்க மேலையும் கீழே உள்ள டிரான்ஸ்போசிஷன். அப்படி டிரான்ஸ்போசிஷன்ல வந்துட்டு என்ன செய்யாது, பைடெண்டட் லிகண்ட் பாண்டுகளை ஃபார்ம் பண்ணாது, சிஸ் பொசிஷன்ல தான் ஃபார்ம் பண்ணும், பக்கத்து பொசிஷன்ல தான் ஃபார்ம் பண்ணும். ஏன்னா இதுல இருந்து இங்க வரைக்கும் ரொம்ப நீளம். புரியுதா? அப்போ இங்க அதுக்கு எத்திலீன் டைமண்ட் எப்படி இருக்கும், NH2 CH2 CH2 NH2. புரியுதா? இதுல NH2 இங்க NH2, ரெண்டு CH2 இங்க மட்டும் வரப்போ இங்க நீளம் எங்க வர சேர்றதுக்குள்ள நீளம் திகையாது, அந்த லெந்து திகையாது. சொன்ன புரியுதா? அதனால பக்கத்து பொசிஷன் என்ன லெந்து இருக்கும், சஃபிஷியண்டா இருக்கும். அதனால பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். இங்க பேர பொசிஷனுக்கு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, ஞாபகம் வச்சிருங்க. ஓகே, சரி. அப்ப இது சிஸ் ஐசோமர் இல்லையா? அப்ப இந்த சிஸ் ஐசோமருக்கு என்ன செய்யுது, இதுக்கு மிரர் இமேஜ், இதுல ஒரு மிரர் வச்சாச்சுன்னா அதுக்கு இமேஜ் பார்த்தாச்சுன்னா இதுல ஒரு மிரர், இது மிரர்னு வச்சிருங்களேன், அப்ப இதுக்கு இமேஜ் இங்க தெரியுது. அப்ப இது இன்னொரு ஐசோமர், இது ஒரு ஐசோமர், இது இன்னொரு ஐசோமர். புரியுதா? இந்த ரெண்டு எப்படி இருக்கும், நான் சூப்பர் இம்போசிபிள். இந்த படம் வரைக்க கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் போல தெரியுது, அப்படிதானே. இஃப் யூ ஃபீல் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ட்ரா, அப்ப சிம்பிளா எப்படி வரைக்கலாம் பாருங்க. இதான் அதே காம்பவுண்ட் தான் இதா இருக்குது. புரியுதா? கோபால்ட், எத்திலீன் டையமீன், இங்க ஒண்ணு போட்டுருங்க. இந்த ரெண்டு பொசிஷனையும் சேர்த்து ஒரு எத்திலீன் டைமீன் போட்டிருக்கான். மேல உள்ள பொசிஷனையும் இந்த வெர்டிஸும் சேர்த்து ஒண்ணு போட்டிருக்கான். கீழே உள்ள வெர்டிஸும் இந்த வெர்டிஸும் சேர்த்து ஒண்ணு போட்டிருக்கான். எத்திலீன் டைமீன் கடலை இப்படி போட்டா போதும், ஷார்ட் அது போதும். இது சார்ஜ் +3, ஏன்னா கொபால்ட்டுக்குள்ள சார்ஜ் +3. ஓகே, அதனால ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுட்டு +3 போடலாம். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல அந்த +3யும் போடல அவங்க, என்ன ஞாபகம் வச்சிருங்க. அடுத்து இது ஒரு மிரர், மிரர் ரிப்ரசென்ட் பண்ணதான் இப்படி ஒரு லைனை போட்டுட்டு இப்படி லைன் போடுவோம். லைன் போட்டிருக்க இடம் என்ன, அதுக்கு மீனிங் அந்த மிரர்ல பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கக்கூடிய இடம்னு மீனிங். ஓகே, அப்ப இந்த மிரர்ல என்ன செய்யும், மிரருக்கு பக்கத்துல உள்ளது பக்கத்துல இமேஜ் வரும், அப்படிதானே. தூர உள்ளது தூரையா வரும் இமேஜ். அப்போ இந்த மாலிக்யூலுக்குள்ள இமேஜ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகே, சரி. அப்போ இதுல ஒரு ஐசோமர் வந்துட்டு பிளஸ் என்ன சொல்லுவோம், பிளஸ் இருந்தா அடுத்தது மைனஸா இருக்கும். அதாவது ஒன்னு டி ஐசோமர்னா அடுத்தது எல் ஐசோமரா இருக்கும். ஓகே, தென் the coordination complex COCl2En twice. Cl2 ரெண்டான ஒண்ணு போல இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த டைப். அப்ப இதுல
டிரான்ஸ் ஐசோமர் என்ன செய்யாது, கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுல பிளேனா சிமெட்ரி இருக்கு டிரான்ஸ் ஐசோமர்ல. சிஸ் ஐசோமர்ல பிளேனா சிமெட்ரி கிடையாது. சோ சிஸ் ஐசோமர் இஸ் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ். பாத்துடுங்க. அப்போ த்ரீ ஐசோமேஸ். அப்ப இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாக்கு 3 ஐசோமேஸ் இருக்கு. அது எப்படி 3 ஐசோமேஸ் வரும் பாத்துடுங்க. 3 ஐசோமேஸ் எப்படி வருது? பாருங்க, இது ஒரு காம்பவுண்ட் சரிதானே. இது என்ன சொல்லுவான், சிஸ் ஐசோமர். இது என்ன சொல்லுவான், டிரான்ஸ் ஐசோமர். இந்த சிஸ் ஐசோமர் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ், இது இன்ஆக்டிவ். புரியுதா? அப்ப பாத்துருங்க. அடுத்து என்ன செய்யலாம், இந்த சிஸ் ஐசோமர் தான் இங்க திரும்ப போட்டிருக்கோம். இது அடுத்த காம்பவுண்ட்ல இதே காம்பவுண்ட் இங்க போட்டிருக்கான். இதனுடைய ஆப்ஜெக்ட், இது ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருந்தது, இதனுடைய மிரர் இமேஜ் இந்த மாதிரி கிடைக்குது. சொன்ன புரியுதா? அப்போ இதுவும் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ். புரியுதா? இந்த ரெண்டும் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ், இது ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ். அப்படி 3 ஐசோமர். 1 2 3 4ன்னு கவுண்ட் பண்ணாத. இது ஒண்ணுதான். இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஒண்ணுதான், வேற வேற கிடையாது. ஓகே. சோ there are 3 optical isomers. This optically inactive due to planar symmetry. இல்ல அடுத்த ரெண்டு என்ன செய்யுது, ஆப்டிகலி ஆக்டிவ். Two optically active cis forms and one optically inactive trans form. These structures are shown below. ஓகே, நீங்க படம் இந்த மாதிரி வரையணும்ல, நான் ஏற்கனவே காட்டின மாதிரி வரைக்கலாம். Then the previous question, let us go. Evaluate yourself. Question number 6. Indicate the possible type of isomerism for the following complexes and draw their isomies. Isomies draw பண்ண வரையக்கு சொல்லியிருக்கா. அதனால நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரைச்சிருக்கோம். புரியுதா? ரைட் சொன்னா நம்ம அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா மட்டும் போட்டுட்டு போயிருக்கலாம். ட்ரான்னு சொன்னால ஸ்ட்ரக்சர் வரைச்சிருக்கோம். பாத்துங்க. அப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்த உடனே, இது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இல்லையா, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்த உடனே உனக்கு தெரியணும் இல்ல என்னென்ன ஐசோமர் வரலாம், ஐசோமரிசம் வரலாம். பாத்துடுங்க. ஒண்ணு இது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர், இது அடுத்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ரெண்டு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வருது. புரியுது? ஆனியானிக்கும் கேட்டயானிக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இருக்கு. அப்படி இருக்க என்ன வரும், கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் வரலாம். லிகண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா. லிகண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்னா நம்ம வரைக்கிறது எப்படி சொல்லுவோம், அந்த மெட்டீரியல் இடம் மாத்தி வரைப்போம். அதுதான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. ஓகே. ஆனா ஆக்சுவலா இன்டர்சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது இது லிகண்ட். ஓகே, பாத்துடுங்க. அப்போ முதல்ல இந்த காம்பவுண்ட் இது அப்படியே போட்டிருக்கோம். ஒண்ணு CO பாருங்க, COEN பிரைஸ், CR CN 6 டைம்ஸ், CN 6 டைம்ஸ். ஓகே. அடுத்து நினைச்சிருக்கேன் அந்த அந்த மெட்டலை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கான். ஆக்சுவலா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது லிகண்டு. ஆனா நம்ம தப்பு போட்டுருவோம், தப்பு வரக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதனால நம்ம ஈஸியா இருக்கு என்ன செய்யும், மெட்டலை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம். இந்த CR முதல்ல போடுதான், COA ரெண்டாவது போட்டிருக்கோம். பாத்துருங்க. ஓகே. அப்ப இது ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம போட்டாச்சுன்னா எப்படி வரும், வரைச்சாச்சுன்னா முதல்ல ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் போடுதான், இந்த ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி போடுதான். இதுல எத்திலின் டையமீன் ட்ரைஸ் இருக்கு 3 தடவை. அப்ப இதுல வந்து ஒரு எத்திலின் டையமீன், மேல உள்ள பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் சேர்த்து ஒரு எத்திலின் டையமீன், கீழே உள்ள பொசிஷன் இந்த சைடும் சேர்த்து எத்திலின் டையமீன் போடுதான். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இங்க போட்டிருக்கான், குரோமியம் மிடில் போட்டிருக்கான். ஸ்கொயருக்கு 4 வெர்டிஸ்ல என்ன வருது, CN வருது. மேல ஒரு CN, கீழே ஒரு CN. ஓகே. அடுத்து இதுக்குள்ள கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் எப்படி இருக்கும், இதே காம்ப்ளெக்ஸை திருப்ப வரைதான். இந்த CR முதல்ல போடுவோம், COA ரெண்டாவது போடுவோம். அவ்வளவு, வேற எல்லாம் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் அப்படியே வரைச்சிருக்கான். அடுத்து லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம். இதுல இன்னும் என்ன வரலாம், லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம். ஏன் CN இருக்கு, CN இஸ் எப்படி இருக்கும், அது ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட் இல்ல, ரெண்டு டோனர் ஆட்டம் இதுல வருது. சியும் வரலாம், N-ம் வரலாம். ஓகே, ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதனால அது அப்ப என்ன வரும், லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படியே இங்க போட்டிருக்கான். அடுத்து என்ன செய்யணும், இந்த சீனுக்கு பதிலா NC-ன்னு போடுவான். N இங்க வரும், இந்த வெர்டிஸ் N வரும், அந்த மாதிரி போட்டிருக்கான். பாத்தீங்களா? இதுல NC-ன்னு போட்டுருக்குன்னு பார்க்காத, C தான் இந்த பாண்டுல வருது. ஆனா இங்க வரும்போ N பாண்டுல வரும். அதுக்கு நாங்க போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஞாபகம் வச்சிருங்க. அடுத்து இனி வேற என்ன ஐசோமரிசம் இதுல வரலாம் பாத்துடுங்க. இதை கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் போட்டாச்சு. அடுத்து லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் போட்டாச்சு. இந்த எத்திலின் டையமீன் ட்ரைஸ் வருது பாத்தீங்களா, அதனால என்ன வருதுல, ஆப்டிகல் ஐசோமரிசமும் வரலாம். ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம். அப்ப ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம் அதுக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் தான் எழுத முடியாது, ஒரு காம்பவுண்ட் தான் போட முடியும். புரியுது? அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் போது இன்னொன்னு கூட வரும். அதுல இந்த பார்ட், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயனுக்கு மட்டும்தான் வருது. இதப்போ ஆசிடிஸ் அப்படியே சும்மா போட்டுருவோம், வேற எந்த சேஞ்சும் பண்ணல. இந்த ரைட் சைடு உள்ளதை அப்படியே போட்டிருக்கோம், இந்த லெஃப்ட் சைடு உள்ளது முதல்ல எப்படி போடுவோம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மிரர் இமேஜ் இங்க போட்டுருக்கோம். இதனுடைய மிரர் இமேஜ் தான் இது. புரியல? இந்த காம்பவுண்ட்ல இந்த பக்கம் ஒரு மிரர் வச்சோம்னா அதுக்கு இமேஜ் எப்படி கிடைக்குமோ அதை இங்க போட்டிருக்கோம். அப்போ இந்த மொத்தத்துல இது ஒரு காம்பவுண்ட், இது இன்னொரு காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லாம, இந்த காம்பவுண்ட் ஒரு ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்டா இருக்கு, இதுல ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்டா இருக்கு. இந்த காம்பவுண்ட் மொத்தத்துல இருந்தாலும் கூட இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் மட்டும்தான் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ்,
இது இன்ஆக்டிவ். புரியுதா? அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலா காம்பவுண்ட்னு சொல்லாம காம்பவுண்ட் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் தான். ஏன்னா அதுல ஒரு பார்ட் ஆப்டிகலி ஆக்டிவா இருந்தாலும் அது ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் தான் சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப இந்த காம்பவுண்ட் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ், இது ஆக்டிவ். ஓகே, அப்ப 3 டைப் ஐசோமரிசம். அதுல then question number 2, CO NH3 5 times NO2 2+. அப்ப NO2 ஒரு தடவை தான் வருது. அதனால இது என்ன ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இதுல ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா NO2 ஒரு தடவை தான் இருக்கு. 2 தடவை வந்தாச்சுனாலோ 3 தடவை வந்தாலும் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் வரலாம். அப்ப இங்க ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் கிடையாது. அப்ப இது இந்த NO2 ஆம்பிடென்டல் லிகண்ட். அப்ப என்ன வரும்? லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் வரலாம். பாருங்க, அப்ப என்ன வருது பாருங்க, லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம். ஒரு காம்பவுண்ட்ல அது எப்படி இருக்கும்? ஒரு காம்பவுண்ட்ல NO2 இருக்கு, இன்னொரு காம்பவுண்ட்ல ONO. புரியுதா? அப்ப முதல் காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுருவோம் பாருங்க. CO NH3 5 டைம்ஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த ஸ்கொயருக்குள்ள வெர்டிஸ்ல எல்லாம் NH3 போடுதான். இன்னொரு வெர்டிஸ் கீழ உள்ள வெர்டிஸ்ல கூட NH3 போட்டுருக்கான். இங்க மேல NO2னா ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி வரும். N டபுள் பாண்ட் O, கோஆர்டினேட் பாண்ட் O. ஓகே, அடுத்த காம்பவுண்ட்ல என்ன வருது? இந்த இதே மாதிரி மீதி எல்லா பார்ட்டும் அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கான். இங்க மேல மட்டும் அந்த NO2க்கு பதிலா என்ன வருது? ONO போட்டிருக்கான். O சிங்கிள் பாண்ட் N டபுள் பாண்ட் O. ஓகே, சரி. அடுத்து தேர்ட் காம்பவுண்ட், தேர்ட் கொஸ்டின், PT NH3 thrice NO2. அப்ப கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 ஆக இருக்குது. அப்ப இது ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ். என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்? ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம். ஸ்கொயர் பிளாட்டினம் காம்ப்ளெக்ஸ் மேக்ஸிமம் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 வந்தாச்சுன்னா ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். ஓகே, அப்ப இது ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்துடுங்க. இதுல பாருங்க ஒரு NO2 இருக்கு, இங்க உள்ளாடி வெளியே ஒரு Cl இருக்கு. அப்ப இந்த Cl NO2 எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலாம். புரியுதா? அப்ப இது அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் அதுல வரலாம். அது ஒரு ஆப்ஷன். ரெண்டாவது NO2 வந்தாச்சுன்னா இது ஆம்பிடென்டல் லிகண்ட். அப்ப என்ன வரும்? லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் இதுல வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் போட்டிருக்கு, ஸ்ட்ரக்சருக்கு போட்டிருப்பாங்க. PT 3 NH3 இருக்கு. 3 முக்கிலே 3 NH3 போட்டிருக்கான். ஒரு வெர்டிஸ்ல NO2 போட்டிருக்கான். ஒரு Cl இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வெளியே வருது. அடுத்த காம்பவுண்ட் Cl இங்க உள்ளாடி வர இந்த NO2 வெளியே போகுது. பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப இது என்ன சொல்லுவோம்? அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லுவோம்? லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம். பாத்துக்கிடுங்க, அது எப்படி வரும்? ஸ்கொயருக்கு 3 வெர்டிஸ்ல NH3 போட்டிருக்கான், நடுவுல பிளாட்டினம் வருது. இங்க வந்துட்டு NO2 எப்படி இருக்கும்? N டபுள் பாண்ட் O, கோஆர்டினேட் பாண்ட் O இந்த மாதிரி வருது. இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன வருது? ONOன்னு வருது. பாத்துடுங்க. ஓகே, இவ்வளவு ஐசோமரிசமும் இதுல வரலாம். Then next question evaluate yourself. Question number 10. Draw all possible stereoisomers of a complex Ca, CO, NH3, Cl, OX twice, oxalate twice. ஓகே, பாத்துடுங்க. அப்ப இதுல எப்படி வரலாம்? இது ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். இல்ல கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 வருது. இது பைடென்டல் லிகண்ட். அப்போ இதுல 4 டோனர் ஐட்டம்ஸ் வருது. இங்க Cl1, இது 1. ஓகே, சரி பாத்துருங்க. அப்ப இதுல என்னெல்லாம் ஐசோமரிசம் வரக்கு சான்ஸ் உண்டு? ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் வரலாம். ஓகே, Cl-ம் NH3 இருக்கு இல்ல. அப்போ இந்த Cl-ம் NH3 சிஸ் பொசிஷன்ல வரலாம், டிரான்ஸ் பொசிஷன்ல வரலாம். அது ஒரு ஆப்ஷன். இதா இருக்குதுல டிரான்ஸ் பொசிஷன்ல வந்திருக்கு. ஓகே, இது ஒரு ஆப்ஷன். இந்த டிரான்ஸ் பொசிஷன்ல வரல வந்துட்டு என்ன வரும்? பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கும். அது எப்படி பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கும் பாருங்க. இந்த ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது இந்த பிளேன் ஆஃப் பேப்பர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது பிளேன் ஆஃப் பேப்பர்ல வருது. இது ஆக்சலேட்டோ இது எப்படி இருக்குன்னா ஹோமோலிட்டிக் பைடென்டல் லிகண்ட். டோனர் ஐட்டம்ஸ் சேம். அப்ப இதுல சிமெட்ரி இருக்கு, இது சிமெட்ரிக் இல்லையா? அப்ப இந்த ஸ்கொயர் இந்த பார்ட்டை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படியே நம்ம கட் பண்ணினா 2 ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி கட் பண்ணா 2 ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் கிடைக்கும். இப்ப இந்த NH3 இங்க இருக்கு, இந்த CO-க்கு நேர மேல வருது, ரைட் ஆங்கிள் வருது இல்ல. தென் இந்த NH3 மேல வருது, இந்த Cl இங்க வருது, அதுக்கு உள்ளாடி இருக்கு. புரியுதா? அப்போ இந்த மேல வரக்கூடிய வெர்டிஸ், இந்த NH3 வரக்கூடிய வெர்டிஸ்ல இருந்து இந்த மிடில் பார்ட் வழியா அப்படியே கட் பண்ணி கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணியாச்சுன்னா 2 ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். சோ இதுல பிளேனா சிமெட்ரி இருக்கு. புரியுதா? பிளேனா சிமெட்ரி இருக்கிறதுனால என்ன கிடையாது? ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம் கிடையாது. ஓகே, சரி. அப்ப இது டிரான்ஸ் ஐசோமர் போட்டான். இனி இதுல சிஸ் ஐசோமர் போடலாம். சிஸ் பாருங்க, NH3யும் Cl-ம் கிட்ட வர்றது மாதிரி போட்டிருக்கான். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டிருக்கான். இதுக்கு மிரர் இமேஜ் போடுதான் பாருங்க, அது இந்த மாதிரி வருது. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சான். என்ன பைடென்டல் லிகண்ட்
ரெண்டு பைடென்டல் லிகண்ட் இருக்குது, ரெண்டு மோனோடென்டல் லிகண்ட் டிஃபரெண்டா இருந்தா ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம் வரும்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்க வருது. புரியுது? இது மிரர் இமேஜ், மிரர் போட்டிருக்கான், அதனுடைய இமேஜ் இங்க போட்டிருக்கான். ஓகே. இனி அந்த மெட்டலுக்குள்ள சார்ஜ் இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே உள்ளதுக்கு சார்ஜ் போட்டிருக்கு Ca2+, அதுல இங்க Ca2- போட்டிருக்கான். ஓகே. அந்த சார்ஜ் ரெண்டுலையுமே நம்ம காட்டாம விட்டுருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் தான், காம்ப்ளெக்ஸ் தான். அதனால இந்த சார்ஜ் நம்ம காட்டாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை, காட்டவும் செய்யலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே. அப்ப இதுல 2 ஆப்டிகல் ஐசோமர்ஸ் வருது. புரியுதா? இன்னொன்னு என்ன, ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர். அதாவது காம்பவுண்ட் 1 and 3 ஆர் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் 1 and 2 ஆர் ஆப்டிகல் ஐசோமர்ஸ். அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள். திரையில் தோன்றும் லிங்கை பயன்படுத்தி +2 கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தையும் பார்வையிடலாம். நன்றி.